Hello students. So next continue part of the lesson perimeter and area of 7th class exercise 13.3. In previous video I completed exercise 1 and second of exercise perimeter and area of lesson. So let's see the third exercise 11.3. Okay, find the area of circumference of a circle. So area of circumference of a circle formula is 2 pi r. Okay, here is r means radius. Okay, pi value is 22.5 22 by 7 is a fixed value. Okay, in a fraction it's a fixed value for pi. Circumference of a circle is 2 pi r. 2 pi value is 22 by 7, r is 14. 7 ones are 7 twos are 2 into 22 44, 44 into 2 88 centimeter of circumference of circle is 88 centimeter. Okay, so next question, circumference of circle is 2 pi r. 2 pi is 22 by 7, r is 88. 7 ones are 7 fours are. So 2 into 22 into 4 is 176 millimeter. So as same as first two questions, do it in your own. Okay, second question, find the area of the circle given that pi is 22 by 7. Area of circle is pi r square. Okay, pi is 22 by 7, r is 44. Here is square, that's why we write r value 2 times. 7 ones are 7 twos are 22 into 2 44, 44 into 14 is 616 millimeter square. We write area in millimeter square or square millimeter, both are same. Okay, in second question they are given diameter here. So diameter means this 2r, 2 into radius equal to diameter, we write 49. So radius equal to 49 by 2. So here it is, radius is equal to 49 by 2. 49 by 2 means 24.5 meter. Area of circle is pi r square. 22 by 7, r is 24.5, 24.5. 7 and 7, 3.5 is. So after multiplication we get 1886.5 meters square area of circle is. So next third question is as same as first question. Okay, never swanta try ಮಾಡಿ. Here is the answer. Third question, the circumference of circle sheet is 154 meter. Find the radius, find the area. Okay, using the circumference of circle formula we have to find radius first, afterwards area. Okay, circumference of a circle sheet is 154 meter. Circumference of a circle is 2 pi r. It is equal to 154. R is here. Take this 2 pi into RHS side, divided by 2 pi. Okay, pi means 22 by 7. Because ಇಲ್ಲಿ 22 by 7 ಅಂತ ತಗೊಂಡ 7 reciprocal ತಗೊಂಡ into 7 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, 11 ones 11, 14 2 ones 2 sevens 7 into 7, actually 11 to that is. Okay, 7 into 7 49, 49 by 2 is 24.5 meter. Radius is 24.5 meter. Okay, area of circular sheet is pi 22 by 7. R square is 24.5 into 24.5. Here it is r. 7 ones 7, 3.5 is 3.5 into 22 into 24.5 is 1886.5 meter square. Okay, a gardener wants to fence a circle garden of diameter 21 meter. Diameter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Find the length of the rope he needs to purchase if he makes 2 rounds of fence. Fencing means ಬೇಲಿ ಹಾಕೋದು ಅಂತ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೋಪ್ if it cost 4 meter per meter. Okay, 4 rupees per meter. Diameter of this circular garden is 21 meter. Radius of the garden is, if diameter is 21, radius is 21 by 2. Half of the radius is equal to half of the diameter. So circumference of circle is 2 pi r. 2 is 2, pi is 22 by 7, r is 21 by 2. 2 get cancelled. 3 1 7 3 is 22 into 3, 66 meters. Circumference of circle is 66 meter. A gardener makes 2 rounds of fence. So the total length of the rope is fencing
ಸೊ 1 ರೌಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸು 66 ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಇಂಟು 2πr ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 2 ಇಂಟು 2πr ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು 66. ಸೊ 2 ರೌಂಡಿಗೆ 132 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೀಟರ್ ರೋಪ್ ಇಸ್ 4 rupees. The cost of 132 meter rope is 132 into 4 is 528 rupees. ಓಕೆ, 2 ರೌಂಡ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೋಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ, ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೋಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 528 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 4 cm, ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 3 cm, removed. Find the area of remaining sheet. The circular sheet of radius 4 cm. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು? 3 cm. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶೀಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಅಂತ ಈ ಏರಿಯಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್, ಪೈರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಪೈರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಇಸ್ ಪೈ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ 4, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ 3. 4 square 3 square. 4 square means 16, 3 square is 9. 16 minus 9 is 7. Pi value 22/7 ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಆರ್ we take 3.14 also. So pi value is 3.14. 16 minus 9 is 7. 7 into 3.14 is 21.98 centimeter square. Okay, area of remaining sheet. Saima wants to put a lace on the edge of the circle table, cover the diameter 1.5 meter. Okay, one table is a round shape. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಡ್ಜಿಗೆ, ತುದಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಇದರ ತುದಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಕವರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೇಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಸೆಂಟ್ರು, ಇದನ್ನು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೇಡಿಯಸ್, ಇದು ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್. ಟೋಟಲ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1.5 ಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಇನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. 1 ಮೀಟರ್ ಲೇಸ್ ಈಸ್ 15 rupees. 1 ಮೀಟರ್ ಲೇಸಿಗೆ 15 rupees ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ 1.5. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಸೊ 1.5 divided by 2 is radius. So circumference of circle is 2πr. Pi means 3.14. Radius is 15.2. 1.5 by 2. 2 get cancelled. 3.14 into 1.5 is 4.71 meter. Okay. So 1 meterಗೆ 15 rupees ಆಯ್ತಂದರೆ 4.71 ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. 1 ಮೀಟ್ರಿಗೆ 15 rupees. 4.71 ಮೀಟ್ರಿಗೆ 15 into 4.71 is 70.65 rupees. Okay, total cost of the lace is 70.65 rupees. The perimeter of the adjoining figure, and the ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ figure, which is semicircle including its diameter. Perimeter ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, including its diameter. Diameter 10 ಇದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದರ ಅರ್ಧ 5 ಆಗುತ್ತೆ. According to the question, perimeter of figure is circumference of circle, semicircle plus diameter. ಇದು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತದ್ದು 2πr ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪೆರಿಮೀಟ್ರು, ಅರ್ಧ ವೃತ್ತದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? πr ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ πr. ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತದ್ದಾದರೆ 2πr ಅಂತ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಡಿನೂ ತಗೋತೀವಿ. ಪೈ ಇಸ್ 22/7, ಆರ್ ಇಸ್ 5, ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಇಸ್ 10. ಓಕೆ, 5 into 22, 110/7 plus 10. ಸೊ LCM ತೊಗೊಂಡಾಗ 7 1 LCM is 7 ಆಗುತ್ತೆ. 7 1s 7, 1 7s 7. 110 plus 1 110. 10 into 7 70. 110 plus 70 180/7. It is
25.71 centimeter. Perimeter of figure ಎಷ್ಟಾಯಿತು 25.71 meter ಆಯಿತು, ಸಾರಿ centimeter ಆಯಿತು. Find the cost of the polishing a circle table top of a diameter 1.6 meter. Okay, circular table ಇದೆ, polishing the circular table. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1.6 meter ಇದೆ. If the rate of polishing is 15 rupees per meter square, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ 1.6 ಆದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ 0.8 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಅರ್ಧ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಪೈ ಇಸ್ 3.14, ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 0.8 ಇಂಟು 0.8, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ 2 times ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೂರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ 2.0096 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್. 1 ಮೀಟ್ರಿಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಂದರೆ 2.0096 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 30.14 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಡೆಸಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 30 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 0.4 ರೂಪೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದಾಜು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 9th question. Shazli took a wire of length 44 cm bent into the shape of circle. Find the radius of the circle. Okay, also find its area. First wire ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಇಸ್ 44. ಸೊ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ 44 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ವೈರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಉದ್ದ ಇರೋ ವೈರ್ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟು 44. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ 2πr. 2π ಅಂದರೆ 22, r ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ r = 44. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 7 ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ, 22/2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. 22 1 22 2 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ 7 cm. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪೈ 22/7, ರೇಡಿಯಸ್ 7 ಇಂಟು 7, 7 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 22 ಇಂಟು 7 154 centimeter square. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಬೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೈರ್ನ, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರೋ ವೈರ್ನ ಶೇಪ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ಸೈಡ್? ಆದರೆ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಫಿಗರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಸ್ ಮೋರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 44. ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 4 ಇಂಟು ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಸೈಡು 4ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. 4 1 4 11, ಸೈಡ್ = 11 cm. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಸೈಡ್ ಇಂಟು ಸೈಡ್. Perimeter of square is 4 into side. Area of square is side into side. Side is 11. 11 into 11, 121 cm square. So area of circle 154 ಇತ್ತು, area of square 121 ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ area of circle. So on comparing the area of circle is greater than the square, so that the circle encloses more area. ಸರ್ಕಲ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಆಯಿತು ಅಂತ. From a circular card sheet of radius 14 cm, two circles of radius 3.5 cm and rectangle of 3 cm and breadth 1 cm are removed. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 14 cm ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಸಹ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 cm ಇದೆ, ಬ್ರೆಡ್ತು 1 cm ಇದೆ. ಇವೆರಡದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3.5 cm, ಇದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ಸು 3.5 cm ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 2 ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ 2 ಸರ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು area of remaining sheet equal to area of big circle minus area of 2 small circle plus area of rectangle. Okay, area of circle is pi r square. ಅಂದ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ r ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. area of rectangle is L into B. Pi 22/7. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು 14. ಸೊ
ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ 14 ಇಂಟು 14 2 ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 2 ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ 5r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3.5, ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ 3.5 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 3.5 ಇಂಟು 3.5, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ 3 ಇಂಟು 1. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3.5 1 3.5 2 2 get cancel, 3 1 3, 22 into 22 into 1 22, 3.5. ಓಕೆ, 22 ಇಂಟು 3.5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 3 1 3. ನೆಕ್ಸ್ಟು 22 ಇಂಟು 14 ಇಂಟು 2 616 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3.5 ಇಂಟು 22 ಪ್ಲಸ್ 3 = 80 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 536 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಗ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ 536 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, the circle of radius 2 cm is cut from the square piece of aluminum sheet of side 6 cm. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 cm ಇದೆ. ಒಂದು ಸೈಡ್ 6 cm ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ 6 6 6 ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 cm ಇರೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಶೀಟ್? ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಶೀಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಶೀಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಶೀಟ್ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಡ್ ಇಂಟು ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ 5r ಸ್ಕ್ವೇರ್. 6 ಇಂಟು 6, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ 6 ಇದೆ, 6 ಇಂಟು 6. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, 2 ಇಂಟು 2, 6 ಇಂಟು 6 36, 22 4 ಇಂಟು 2 88, 88/7 ಅಂದರೆ 12.56. 36ನಲ್ಲಿ 12.56 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 23.44 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಶೀಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 23.44 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. The circumference of circle is 31.4 centimeter. And the radius and area. Okay. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ರೇಡಿಯಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 31.4. ಫಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2πr, 31.4, π is 3.14 ಇಂಟು r. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು /L ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3.14 1 3.14 10 2 1 2 5. ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ 5r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 5r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪೈ ಅಂದರೆ 3.14, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ 5 ಇದೆ, 5 ಇಂಟು 5, 5 ಇಂಟು 5 25, 25 ಇಂಟು 3.14 ಅಂದರೆ 78.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ 5 and 78.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, circle flower bed is surrounded by path 4 meter wide. So 4 meter wide ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ನಡೆದಾಡೋಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೆಡ್ ಈಸ್ 66. ಸೊ ಈ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ 66 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್? ಈ ಪಾತದ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು? 66. ಬಿಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದು 4 ಇದೆ, ಇದನ್ನು 4 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬಿಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 66 + 4 70, 70 ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ 4 74 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 4 66 + 4 ಟೋಟಲಿ 74 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೆಡ್ 66 ಮೀಟರ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೆಡ್ ಇಸ್ 66/2 33 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು? 33. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೆಡ್ ವಿತ್ 4 cm ವೈಡ್ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 33 + 4 cm. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ಸು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 33 + this 4 ಅಲ್ವಾ?
ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 33 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 33 ಪ್ಲಸ್ 4 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 37 ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ 33. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸರ್ಕಲ್ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೈಯನ್ನು ಪೈ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಪೈ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಬಿಡಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ 37. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ 33. 37 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 33 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, 37 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ 37 ಪ್ಲಸ್ 33 70 ಆಗುತ್ತೆ. 37 ಮೈನಸ್ 33 4 ಆಗುತ್ತೆ. 70 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 3.14 ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ 879.20 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ 879.20 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, a circular flower garden has an area 314 meter square. A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has radius for 12 meter. Will the sprinkler water the entire garden? Okay, a circular flower garden has an area ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. area of circle of sprinkler. ಫಸ್ಟ್ area of sprinkler ಕಂಡಿಡಿಯಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಚಿಮ್ಮಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏರಿಯಾ ಅದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಪೈ ಅಂದರೆ 3.14. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 12 ಇಂಟು 12 144 ಇಂಟು 3.14 452.16 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 314 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಈ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ವಿಲ್ ವಾಟರ್ ಎಂಟೈರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾರ್ಡನಿಗೆ ನೀರು ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಾರ್ಡನ್ದು 314 ಇದೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ನೀರು ಚೆಲ್ಲೋದು 452 ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಗಾರ್ಡನ್ ದಾಟಿನೇ ನೀರು ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಂಟೈರ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ನೀರು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಜೈನ್ ಫಿಗರ್. Circumference of inner circle first. Radius of outer circle 19 meter. Circumference of outer circle is 2 pi r. 2 pi ಅಂದರೆ 3.14, radius 19. 2 into 3.14 into 19 is 119.32 meter. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಈ 19ನಲ್ಲಿ ಈ 10 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ 9. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ 2 pi r. 2 ಇಂಟು ಪೈ ಅಂದರೆ 3.14. ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ 9. ಸೊ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 56.52 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ 56.52. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ 119.32 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, how many times a wheel of radius 28 cm must rotate to go 352 meter? ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ 28 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೀಲ್ ಅಂದರೆ ಚಕ್ರ 352 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ರೋಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಚಕ್ರ ಇದು 352 ಮೀಟ್ರ್ ರೋಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ರೋಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಅದೆಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದಾಗ 352 ಮೀಟರ್ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ವೀಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ rotate n times of its circumference. Okay, radius of wheel is 28 cm. Total distance is 352 meter. ಇದು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿದೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 35,200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಹಾಗಾಗಿ 2 zeros ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೀಟ್ರದಲ್ಲಿ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ವೀಲ್ n ಇಂಟು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 35,200. n ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 pi r. ಓಕೆ, ಪೈ ಅಂದರೆ 22/7, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ 28.
7 1 7 4 4 into 22 into 8 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 7 1 7 4 ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 1 ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು 200 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 200 ಟೈಮ್ಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಚಕ್ರ 200 ಸಾರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆದ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 352 ಮೀಟ್ರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳು, ಒಂದು ಗಡಿಯಾರದ ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ. ಹೌ ಫಾರ್ ಡಸ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂವ್ ಇನ್ 1 hour ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ 2πr. ಇನ್ 1 hour ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ 1 ರೌಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಅದಲ್ಲ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 ಅವರ್ಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕತ್ತಲ್ವ ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ದೂರ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೈ 3.12 ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ 15 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 94.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 11 questions. So I want to finish this lesson in this video. Okay, so let's see the last exercise of the lesson. Okay, 11.4. A garden is 90 meter long. Okay, a garden is 90 meter long, 75 meter breadth. It is 75 meter breadth. A path 5 meter wide is to be built outside the and around it. ಅಂದರೆ ನಡೆದಾಡಲಿಕ್ಕೆ 5 ಮೀಟರ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ನಡೆದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ಆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಉಳಿದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಿತ್ ಪಾತ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದ್ರ ಲೆಂತು, ಇದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದು 90 ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಇದೆ. ಸೊ 90 + 5 + 5 ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 100 ಆಯಿತು. ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ 75 ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ 5, ಈ ಕಡೆ 5, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 85 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟ್ರದ್ದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದು ಲೆಂತು 100, ಬ್ರೆಡ್ತು 85 ಮೀಟರ್. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 90 ಮೀಟರ್ದು, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 75 ಮೀಟರ್. ಇನ್ನರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದು ಲೆಂತ್ 90 ಮೀಟರ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್ 75. ಔಟರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದು ಲೆಂತ್ 100 ಮೀಟರ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್ 85 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಔಟರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಿತ್ ಪಾತ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಿತೌಟ್ ಪಾತ್. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಔಟರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಇನ್ನರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತಲೂ ತಗೋಬೇಕು, ಎರಡು ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಿತ್ ಪಾತ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ 100 × 85 is this much. ಇನ್ನರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಿತೌಟ್ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ 90 × 75 6750 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಔಟರ್ ಪಾತ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಇದು ಇನ್ನರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಎರಡಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1750 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಈಸ್ 1750 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನ ಹೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/10,000 ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್. 17 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್, ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏರಿಯಾ, ಇನ್ನರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6750 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 1/10,000 ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ 6750 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ?
6750 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10,000 ಆಗುತ್ತೆ. 4 zeros ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 0.675 ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, a 3 meter wide path runs outside around a rectangular park with length 125 meter, breadth 65 meter. Find the area of path. Same first question ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, area of rectangular park is 125 meter, breadth of the rectangular park is 65 meter. width ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 125 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತು, ಬ್ರೆಡ್ತು 65 ಮೀಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದು 125 ಆಯಿತು. ಇದು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೀಟ್ರು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೀಟ್ರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಔಟರ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಔಟರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ದು 125 + 3 + 3 ಟೋಟಲಿ 131 ಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ 65 ಪ್ಲಸ್ ಈ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಇದೆ, ಈ ಲೆಂತು 3 ಇದೆ. 3 + 3 6, 6 + 65 ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 71 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ AB 131, AD 71 ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ವಿತೌಟ್ ಪಾತ್ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇದೆಷ್ಟು 125 × 65 ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ದೊಡ್ಡ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಏನು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಅದರ ಲೆಂತು 131, ಬ್ರೆಡ್ತು 171 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ದು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ 125 × 65. ಓಕೆ, 131 × 71 9301, 125 × 65 8125. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1176 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ 1176 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, okay, a picture is painted on a cardboard 8 cm long, 5 cm wide. Okay, 8 cm long, 5 cm wide, such that there is a margin of 1.5 cm long each side, and the total area of margin. So again ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ಲೆಂತು ಈ ಬ್ರೆಡ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಡ್ತನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರೆಡ್ತನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಇದು 8 ಇದೆ, ಇದ್ರ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 1.5 ಮೀಟ್ರ್, ಸಾರಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್. ಇದು ಕೂಡ 1.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 8ನಲ್ಲಿ 1.5 ಅಂದರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆಯಿತು. ಟೋಟಲ್ ಇದು 5 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು 1.5, ಈ 1.5ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.5 3 ಆಗುತ್ತೆ. 3ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5ನಲ್ಲಿ ಇದು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಸ್ 5ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 1.5 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಬಂತು. ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 8ನಲ್ಲಿ 1.5 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ABCDನಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ EFGH ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ AB ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ AD ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಂತು ಬ್ರೆಡ್ತ್. 8 × 5 ಇದು 5 × 2, 5 × 2 10, 8 × 5 40. ದಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಸ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, a veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside a room which 5.5 meter long and 4 meter wide. ಓಕೆ, 5.5 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗು 4 ಮೀಟರ್ ವೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೂಮ್ಗೆ ವರಾಂಡ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 2.25 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ವರಾಂಡ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ವರಾಂಡ ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಇದರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು.
ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ದು ದೊಡ್ಡ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5.5 ಮೀಟ್ರ್ 4 ಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಬಟ್ ದೊಡ್ಡ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5.5 ಮೀಟ್ರ್ ಪ್ಲಸ್ 2.25 ಮೀಟ್ರ್. ಇದು 2.25 ಇದೆ, ಇದು 2.25 ಇದೆ. 2.25 2.25 4.5 ಆಗುತ್ತೆ. 4.5 ಪ್ಲಸ್ 5.5 ಇಸ್ 10 ಮೀಟರ್. ವಿಡ್ತ್ 4ಗೆ 2.5 2.25 2.25 4.5 4.5 ಪ್ಲಸ್ 4 8.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಡ್ತು 8.5, ಲೆಂತು 8 ಮೀಟರ್ 10 ಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಚಿನ್ನ. ಓಕೆ, 10 ಇಂಟು 8.5 5.5 ಇಂಟು 4. ಓಕೆ, 10 ಇಂಟು 8.5 85 5.5 ಇಂಟು 4 22. ಸೊ 85 minus 22 63 meter square. Area of veranda 63 meter square ಬಂತು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ವರಂಡಾ ಇಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್, ಅಂದರೆ ವರಂಡಾನ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿದಂಗೆ ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲು? 63 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 200 rupees, 63 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 63 into 200 is 12,600 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, fifth question. A path 1 meter wide is built along the border and inside the square garden is 30 centimeter. Okay, see the figure is 1 meter path ದಾರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವುದು? border inside the square garden. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಒಂದು ಸೈಡ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆನೂ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 30ನಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು? 28 ಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 28 ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲನೂ 28 ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 30 ಇಂಟು 30 ಮೈನಸ್ 28 ಇಂಟು 28. 30 ಇಂಟು 30 900, 28 ಇಂಟು 28 784. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? ಅದು 116 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಟ್ ದ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದರೆ 784. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 28 ಇಂಟು 28 784 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 40 ರೂಪೀಸ್ ಆದರೆ 784ಗೆ 40 ಇಂಟು 784 31,360 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Two crossroads. Here it is 2 crossroads of each width 10 meter. Width ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. Cut at area of rectangle. Cut at right angles through a center of the rectangle park of length 700 meter length. Breadth is 300 meter. Parallel to its sides, find the area of roads. Also find the area of park excluding the crossroads. Give the answer in acres. Okay. PQ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಮೀಟರ್. PS ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಇಸ್ 300 ಇದೆ. ಸೊ PS 300 ಆಗುತ್ತೆ. EH ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ರೋಡು 10 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 700 ಇದೆ ಇದು ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, EF ಕೂಡ 700. KL 10 ಆಗುತ್ತೆ. KN ಸಹ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 ಇದೆ ಅಂದರೆ KLNM ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ
KLM ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರು, EHGF ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಲು, PQRS ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ABCDನಲ್ಲಿ PQRS EFGH ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು KLM ಅನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನ 2 ಸರಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸು ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ PQRS, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ EFGH. ಇದರಲ್ಲಿ KLM ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ EFGH ಮಾಡಿದಾಗ KLM ಅನ್ನು ಏರಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು PQRS ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಸರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿನ KLM ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ KLM ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅದಲ್ವಾ. ಈ ಏರಿಯಾ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ KLM ಅನ್ನು 2 ಸರಿ ತೊಗೊತೀವಿ, ಒಂದೇ ಸರಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ವೈಸ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ PQRS ಇಸ್ PS ಇಂಟು PQ, ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಲೆಂತ್ EF, ಬ್ರೆಡ್ತ್ EH ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. KLM ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ KL ಇಂಟು KM. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪುಟ್ ಮಾಡೋಣ. PS 300, PQ 10, EF 700, EH 10, KL 10, KM 10. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಪುಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 300 into 10 3000, 700 into 10 7000, 10 into 10 100. ಟೋಟಲಿ 10,000ನಲ್ಲಿ 100 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9,900 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇನ್ ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 1/10,000 ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ 9,000 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 9,900/10,000. ಸೊ 4 0 ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 0.99 ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಕ್ AB ಇಂಟು AD, AB ಇಂಟು AD ಯಾಕಂದರೆ AB ಅನ್ನೋದು ಲೆಂತು, AD ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಂತ್ 700, ಬ್ರೆಡ್ತ್ 300, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ 9,900. 700 into 300 ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2,100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ /10,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 20.01 ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Through a rectangle field of length 90 meter, breadth 60 meter, 2 roads are constructed which are parallel to the sides and cut off the rectangle through the center of field. Width of the roads is 3 meter. Okay. So this question is as same as 6th question. So ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ದೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು 6th question ಥರನೇ ಇದೆ, ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th question. Pragya wrapped a card around a circular pipe. It is 4 cm. Circular pipe ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿ. ಕಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್. Then she wrapped it around the square box side 4 cm also shown. Did she have any card left? Okay. Radius of pipe ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 cm ಇದೆ. ಓಕೆ, wrapping a card around the circular pipe. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೈಪ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಪೈ ಅಂದರೆ 3.14, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ 4. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 25.12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ 25.12 ಆಯಿತು, ಇದರ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ವ್ರಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೇಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4 ಇಂಟು ಸೈಡ್. ಸೈಡ್ ಇಸ್ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ here it is. Okay, side is 4 into 4 16 centimeters. Okay, remaining card wrapped on pipe, card wrapped on square. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 25.12 ನಲ್ಲಿ 16 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9.12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ,
In the adjoining figure represents the rectangle lawn with a circular flower bed in the middle. Okay. Area of flower, whole land. Area of whole land rectangle shape ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 into 5. Rectangle area of rectangle ಏನು length into breadth. So ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, length into breadth. Area of whole land is length into breadth. Length into breadth ಯಾಕಂದ್ರೆ whole land ಇದು rectangle shape ಇದೆ. Area of rectangle length into breadth. Length ಏನು 10 meter, breadth 5. So totally 50 meter square ಆಗುತ್ತೆ. Area of flower bed. Flower bed ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಅದರ ಏರಿಯಾ ಏನು? ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, 3.14 ಪೈ ಅಂತಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ಸು 2 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. 2 into 2. ಓಕೆ, 2 into 2 4. 4 into 4 16. 4 into 1 4 plus 5. 4 into 3 12. 12.56 centimeter, sorry, meter square ಆಗುತ್ತೆ. Area of flower bed is 12.56 meter square. Area of whole land is 50 meter square. Area of lawn including the area of flower bed ಅಂದರೆ whole land ಅಲ್ಲಿ flower bed ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 50 minus 12.56. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ 15 12.56 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 37.44 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೆಡ್ 2 pi r. ಪೈ ಇಸ್ 3.14. ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ, 2. 2 into 2 4. 4 into 3.14 is 12.56 meter. ಓಕೆ, 10th question. In the figure, find the area of shaped portion. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಎರಡು ಏರಿಯಾನ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಎಫ್ ಇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇ ಬಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಏನು? ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಡಿ, ಸರಿ, ಅಥವಾ ಬಿ ಸಿ ಅಂತಲೂ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇಸು ಎ ಇ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೈಟು ಎ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ, ಹೈಟ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಎ ಬಿ 18, ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 18 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಬಿ ಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಎ ಬಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 10 + 8 18 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಸಿ 10 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎ ಇ ಈಸ್ 10, ಎ ಎಫ್ ಈಸ್ 16, ಸಾರಿ 6, ಬಿ ಇ ಈಸ್ 8, ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ 10. ಓಕೆ, 2 1s 2 3s 10 into 3 30, 2 1s 2 4s 4 into 10 40, 18 10s 180. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಶೇಡೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ 180ನಲ್ಲಿ 170 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 110. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಶೇಡೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ನು 110 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಥರ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 10 + 10 20, ಇದು ಕೂಡ 20 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲೆಂತು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ? ಕ್ಯೂ ಪಿ ಟಿ, ಟಿ ಎಸ್ ಯು, ಯು ಕ್ಯೂ ಆರ್. ನೋಡಿಲಿ, ಕ್ಯೂ ಪಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಇದು, ಟಿ ಎಸ್ ಯು ಅಂದರೆ ಇದು, ಯು ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂ ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? 10. ಪಿ ಟಿ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 10 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ 10 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು 10, ಇದು 20. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ side into side SR into QR 20 into 20. Area of QPT, area of triangle ಏನು? Half into base into it, base PQ,
ಹೈಟು ಪಿ ಟಿ ಇದೇ ಥರ ಇವು ಮೂರನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಂಟು ಯು ಆರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಂಟು ಯು ಆರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂ ಆರ್ 10, ಯು ಆರ್ 10. 2 into 10. 2 ones are 2 5s. 2 ones are 2 10s. 10 into 10, 100. 10 into 5, 50. 10 into 10, 100. 20 into 20, 400. 100, 100, 200, 250, 250. 400 250 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಶೇಡೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. So last question of the lesson. Find the area of equilateral ABCD. ABCD. Okay. Here AC is 22. BM is 3 cm. DN is 3 cm. BM perpendicular DN AC. Okay. So two triangle the area ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ area of ABCD equilateral ABCD ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Area of quadrilateral ABCDF is equal to area of triangle ABC. ಅಂದರೆ ABCD ಇದು ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ABCDF ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಕ್ವಿಲಾಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಾಟ್ರಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಾಟ್ರಲ್ ABCD. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ABC, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ABC ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ADC ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ABCD ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ABC half into AC into BM, base height, half into base into height. Area of ADC half into AC base height ND ಅಥವಾ DM. AC is 22, BM is 3. AC is 22, DN is 3. Okay, 2 ones are 2 11s are 2 ones are 2 11s. 11 into 3 33. 11 into 3 33. 66 centimeter square. Area of quadrilateral is 66 centimeter square. So this completes your lesson perimeter and area. So ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ವಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಹಾಗಾಗಿನೇ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡದೇ ಇದ್ರೂ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಮತ್ತು ಪೆರಿಮೀಟರ್ಸು, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.